2020 बहुत कुछ अलग लेकर आया है। इस साल हमने सारे त्यौहार अलग तरीके से मनाए हैं। कैसी रहेगी हमारी 2020 की दिवाली इस बार, यही है हमारा नया टास्क। बच्चों को ड्रॉ करना है 2020 की दिवाली को। किसी भी पेपर पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और आपको ये ड्राइंग डिस्क्राइब भी करना है। तो याद रहे, ये ड्राइंग आपका ही होना चाहिए। जब आप ये ड्राइंग डिस्क्राइब कर रहे हैं तब आपके पेरेंट्स आपका वीडियो शूट करेंगे और ये वीडियो होना चाहिए मैक्सिमम 2 मिनट्स का हॉरिजॉन्टल फ्रेम में। याद रहे, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में वीडियो होना ज़रूरी है। आपके वीडियो हमें VNM TV के नीचे दिए हुए नंबर्स पर भेज दीजिए और लास्ट डेट है 4 नवंबर। आपके वीडियोस का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए ये दिवाली भी अलग तरीके से सेलिब्रेट करें। कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार ने अब शादी ब्याह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है, लेकिन शादी ब्याह में अभी भी कलाकारों को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर कलाकारों ने आज गांधीनगर गृह के बाहर एकत्रित होकर आपत्ति जताई। पिछले कई महीनों से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में देश में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया था। इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। अनलॉक के तहत केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी अब शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी है, लेकिन शादी ब्याह में अब तक गरबा, डीजे जैसे कार्यक्रमों को अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में कई महीनों से बेरोजगार कलाकार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन कलाकारों ने शहर के गांधीनगर गृह के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए मामले पर अपनी आपत्ति जताई और शादी ब्याह जैसे मौकों पर उन्हें परफॉर्म करने की अनुमति भी मांगी। આ વિરોધ નથી, પણ આ એક અમારી રજૂઆત છે ગવર્મેન્ટને કે જે ગઈકાલે ગાઈડલાઇન જાહેર કરી છે કે લગ્ન પ્રસંગમાં 100ની જગ્યાએ 200 લોકોને પરમિશન આપવામાં આવી છે અને 200 લોકોની પરમિશનમાં કલાકારોને બાકાત રાખવામાં આવે છે કે જેમાં કોઈ પણ કલાકાર હોય એને કોઈ પણ પરમિશન નથી। એમાં શૈનાઈથી લઈને ડીજેથી લઈને બેન્ડ બાજાથી લઈને ગરબાથી લઈને ઓર્કેસ્ટ્રાથી લઈને બધા લોકો, ડાન્સ ગ્રુપથી લઈને બધા લોકોને, તો એ કેમ એવું કરવામાં આવ્યું છે? અમારી રજૂઆત એ જ છે ગવર્મેન્ટને, અમારો ફક્ત આ પ્રશ્ન છે કે જ્યારે 200 લોકોને પરમિશન આપવામાં આવી છે તો કલાકારોને કેમ એમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે? એનું શું રીઝન છે? સૌથી પહેલાં તો એ જાણવું છે અમારા માટે। અને જ્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની વાત થાય છે તો કલાકારો આમે 20x20ના સ્ટેજ 20x20 ફૂટના સ્ટેજ પર કામ કરતા હોય છે, ત્યાં ઓલરેડી સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ હોય છે અને 200 લોકોમાં 10થી 12 લોકો જો કલાકારો કામ કરશે તો એમાં શું પ્રશ્ન, શું વિરોધ કલાકાર ગવર્મેન્ટનો છે એમને જાણવો જોઈએ। અને અમારી રજૂઆત એવું છે કે માનનીય જે આપણા ગૃહમંત્રી છે જાડેજા સાહેબ તથા આપણા માનનીય રૂપાણી સાહેબ છે, એમને અમને અપીલ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ જે ગાઈડલાઇન જાહેર કરી છે એને આર્ટિસ્ટોને ધ્યાનમાં રાખીને આર્ટિસ્ટોના હિતમાં કઈ નિર્ણય લે જેથી આર્ટિસ્ટોને પાછી રોજગારી મળે। કારણ કે 9 મહિનાથી, છેલ્લા 9 મહિનાથી આર્ટિસ્ટો बेरोजगार છે, એમના ભાઈ કોઈ કામ નથી। करजन विधानसभा की बैठक के लिए वोट डाले जाने के बाद ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर को MS यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक फैकल्टी में सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। MS यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक फैकल्टी में विधानसभा के उपचुनाव में डाले गए वोट की गिनती प्रस्तावित है। ऐसे में करजन में कल वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को पॉलिटेक्निक स्ट्रांग रूम में लॉक कर दिया गया। आज सुबह यहां बैलेट मशीन को भी लाकर सुरक्षित रूप से रखा गया है। 10 नवंबर को इस चुनाव के नतीजों की गिनती की जाएगी। तब तक ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर को सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है और CCTV कैमरों के जरिए यहां निगरानी भी की जा रही है। કરજણ વિધાનસભા વિભાગમાં જે મતદાન થયા પછી ગઈકાલે રાત્રે અહીંયા EVM સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીલ કરવામાં આવ્યા છે। આ સ્ટ્રોંગ રૂમ પણ CCTVથી મોનિટર થાય છે અને CCTV માટેનું એક અહીંયા આપણે ફૂટેજ બધાને જોઈ શકે એ માટે અહીંયા બહાર પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને પોલીસ બંદોબસ્ત મતલબ 3 લેયર સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સૌથી પહેલા લેયરમાં પોલીસ અને ત્યારબાદ આર્મ પોલીસ અને અંદર CAPFનું ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब की तस्करी और बिक्री अवैध है। ऐसे में अवैध रूप से तस्करी और बिक्री के दौरान पकड़ी गई शराब को बड़ी संख्या में नष्ट किया गया। मकरपुरा और मांजलपुर पुलिस थाने द्वारा पिछले सालों में पकड़ी गई शराब का चिखोदरा में नाश किया गया। लाखों की कीमत की शराब को नष्ट करते वक्त पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, नशाबंदी विभाग के अधिकारी इत्यादि उपस्थित रहे। हजारों देशी विदेशी शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर इन शराब की बोतलों को नाश कर दिया गया।
વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ તમામ પોલીસ સ્ટેશનમાં જે પ્રોહિબિશનનો પેન્ડિંગ મુદ્દામાલ છે એ તમામ મુદ્દામાલના નિકાલની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. એ અનુસંધાને ઝોન 3 વિસ્તારના મકરપુરા અને માંજરપુર પોલીસ સ્ટેશન, જેમાં મકરપુરાના ફેબ્રુઆરી 2019થી અત્યાર સુધીનો જે અલગ અલગ પ્રોહિબિશનના ગુનામાં પકડાયેલો જે દારૂનો મુદ્દામાલ છે એવી 33,000થી 34,000 જેટલી બોટલો, જેની કિંમત આશરે 75 લાખ રૂપિયા છે. અને માંજરપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મે 2019થી અત્યાર સુધીમાં પકડાયેલા જે પ્રોહિબિશનનો મુદ્દામાલ છે, દારૂનો મુદ્દામાલ, એવી 10,000 બોટલો, જેની કિંમત આશરે 22 લાખ રૂપિયા છે. એમ કુલ મળીને બંને પોલીસ સ્ટેશન મકરપુરા અને માંજરપુર પોલીસ સ્ટેશનનો આશરે 1 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોહિબિશનનો મુદ્દામાલનો આજે નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોર્ટની મંજૂરી મેળવી SDM, પ્રાંત ઓફિસર, નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના અધિકારીની હાજરીમાં प्रॉपर पंचनामों કરીને આ તમામ મુદ્દામાલનો આજે નાશ કરવામાં આવ્યો છે. सोमा तालाब इलाके में ड्रेनेज की समस्या से लोग परेशान थे और उसी के चलते अब ड्रेनेज लाइन डालने का काम VMC द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन यहां एक और की सड़क को विकास कार्य के चलते बंद रखा गया है. शहर के सोमा तालाब इलाके में ड्रेनेज की समस्या के चलते 2.5 करोड़ की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है. यहाँ कई महीनों से ड्रेनेज लाइन चौकअप की समस्या थी, जिसे हल करने के लिए इस विकास कार्य को मंजूर किया गया है. शांतिनगर से लेकर सोमा तालाब तक 1.25 किलोमीटर तक की ड्रेनेज की नई ग्रेविटी लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इस कार्यवाही के चलते यहाँ एक और की सड़क को 2 महीनों तक बंद कर दिया गया है. ड्रेनेज का पानी बाहर निकालने के लिए VMC द्वारा पंप लगाए गए हैं और पानी को बाहर छोड़ा जा रहा है. जगह जगह सड़क की खुदाई भी की गई है. ऐसे में इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाना आवश्यक है. वडोदरा शहરની અંદર વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા મહાનગર ડભોઈ રોડ એટલે મહાનગરથી સોમા તલાવ સુધી નવીન ગ્રેવિટી લાઇન ગટરની લાઇન નાખવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. ત્યારે મહાનગર પાસે આવેલ શાંતિનગરનું જે નાકું છે ત્યાંથી જે પાણીની ગટરની લાઈનો જે નવી નાખે છે ત્યાં આગળ હવે હાલ મોટરો મૂકીને પંપો દ્વારા ઉલેચીને વરસાદી કાંસમાં આ ગટરના પાણી નાખવાનું આયોજન કર્યું છે. કહી શકાય કે 2 થી 3 મહિના એક બાજુનો રોડ બંધ રહેશે, એક બાજુ રોડ ચાલુ રહેશે. ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા જે રીતનું આયોજન કર્યું છે તે રીતના આયોજન પ્રમાણે ત્યાં આગળ નક્કર કામગીરી કરવી જોઈએ. સાથે ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા ખોરવાય ના તેનું પણ વડોદરા પોલીસે ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને આ જે બી કામ છે સફળતાપૂર્વક થવું જોઈએ, આમાં કોઈ ભ્રષ્ટાચાર ના થવો જોઈએ. સાથે સાથે કહી શકાય કે જે પણ ડભોઈ રોડ પર કામગીરી કરવામાં છે કામગીરી સદંતર નિષ્ફળ જ જતી હોય છે, પરંતુ આ જે કામગીરી છે સફળતાથી પૂરી થાય તેવી આશા રાખીએ છીએ. नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा बनाई गई 3 नई स्कूलों का लोकार्पण शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के हाथों प्रस्तावित है, जिस पर जानकारी दी NPSS के अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल ने. 6 तारीखे 4:30 वागे पंडित दीनदयाळ नगर गृहમાં વડોદરા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની 3 નવીન શાળાના બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ છે. કવિ પ્રેમાનંદ પ્રાથમિક શાળા, ડૉક્ટર CV રામન પ્રાથમિક શાળા અને કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય, આ ત્રણેય શાળાઓના બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ આપણા શિક્ષણ મંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમાના હસ્તે છે. અને આ લોકાર્પણમાં શિક્ષણ સમિતિના બધા જ સભ્યો સાથે વડોદરા શહેરમાંથી રાજ્યના મંત્રીશ્રી, વિધાનસભાના અધ્યક્ષશ્રી, સાંસદશ્રી, બધા જ ધારાસભ્યો અને અમારી જુદી જુદી શાળાઓના આચાર્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.